Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون الدعاء السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ اس میں ہم قواعد کریں گے، یہ ہمارا چھٹا سبق ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو اس میں ٹی پی آئی کا استعمال ضرور کیجیے۔ ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو آپ کو بولنا بھی ہے اور بتانا ہے، اشارے کرنا ہے، جو عربی زبان کے صیغوں کے سیکھنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ہم نے سیکھا تھا ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو، یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا، یہ بھی سیکھ لیا آپ نے۔ جیسے ربہو ہے، ترجمہ کیجئے ایک بار اشاروں کے ساتھ، ذرا گہری سانس لے کر الرٹ ہو جائیے اور ترجمہ کیجئے۔ ربہو اس کا رب، ربہم سب کا رب، ربکا ربکم، ربی ربنا ہمارا رب۔ تو یہ ہو، ہم، کا، کم، اینا آپ نے سیکھا۔ یاد رکھیے عربی زبان کے الفاظ یا کلمے، یعنی جس کو ہم بولتے، سنتے، پڑھتے، لکھتے رہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں آپ کو بتا دیا گیا۔ پہلی قسم ہے اسم، یعنی کسی کا نام، جیسے کتاب یا مکہ، یا صفت، مسلم یا مومن۔ اور دوسرا ہے فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح یا یعملون۔ اور حرف، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، ٹھیک ہے۔ اور حرف کی بھی ہم نے مثالیں دیکھی، لاسٹ ٹائم ہم نے 4 حروف لیے، حروف جر، جیسے لا اور لی، من اور عن اور مع، اس کو ہم ہو، ہم، کا، کم، اینا کے ساتھ ملا کر ہم نے پریکٹس کی۔ تو یہ حروف تھے لا، من، عن اور مع، اور اس کو ہم نے ملایا تھا ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا کے ساتھ۔ یہ جب مل کے آتے ہیں تو اس طرح کا ٹیبل بنتا ہے، لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، لہا، منہو، منہم، منکا، منکم، منی، منا، منہا، عنہو، عنہم، عنکا، عنکم، عنی، عنا، عنہا، معہو، معہم، معکا، معکم، معی، معنا، معہا۔ یہ 28 الفاظ قرآن کریم میں 4960، آلموسٹ 5000 بار آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب ہم 4 اور سیکھیں گے، وہ ہے بی، فی، علا اور الا، ٹھیک ہے۔ ویسے مع حرف جر نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات نوٹ کرا دوں کہ مع جو ہے ظرف ہے، بہرحال لا، من، عن حرف جر ہے، مع بہرحال حرف ہے، یہ سب مل کر آتے ہیں۔ اس وقت ٹرمینالوجی، مصطلحات سے زیادہ آپ معنی پر غور کیجئے، تفصیل ہم ٹرمینالوجی کی بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم 4 حروف جر کرتے ہیں، بی، فی، علا اور الا، اور اس کو بھی ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا کے ساتھ ملا کر سیکھیں گے۔ یہ چاروں حروف یعنی بی، فی، علا اور الا، ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں 4327 بار آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو پہلے ہم بی لیتے ہیں۔ بی کا مطلب ہے سے، اور مثال کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو بی کا مطلب کیا ہوا؟ سے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے بی کا مطلب سے، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، تو بی کا مطلب سے ہے، تو بی ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے، ٹھیک ہے۔ چلیے گہری سانس لیجئے، اٹینشن اور پریکٹس کیجئے۔ بی ہی اس سے، ٹھیک ہے، میرے بات دہرائیے، بی ہی اس سے، میرے بات دہرائیے، بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بکم آپ سب سے، بی مجھ سے، بنا ہم سے، اور بہا اس عورت سے، ٹھیک ہے۔ بہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بکم آپ سب سے، بی مجھ سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے۔ آپ لوگ ترجمہ کیجئے، میں عربی میں کہوں گا اشاروں کے ساتھ۔ بہی اس سے، بہم بکا، بکم بی مجھ سے، بنا بہا عورت سے۔ پھر سے بہی اس سے، بہم
उन सब से, बिका बिकुम, बी बिना, बिहा उस औरत से। मेरे बात अरबी में दोहराइए सोचते हुए, ठीक है। बिही बिहिम, बिका बिकुम, बी बिना, बिहा, बिही बिहिम, बिका बिकुम, बी बिना, बिहा। और एक बार, बिही बिहिम, बिका बिकुम, बी बिना, बिहा। मेरे साथ पढ़िए जरा। बिही बिहिम, बिका, मेरे साथ पढ़ना है, साथ पढ़ना है। बिही बिहिम, बिका बिकुम, बी बिना, बिही बिहिम, बिका बिकुम, बी बिना। ठीक है। अब हम आते हैं फी में। फी का मतलब है में, फी में आते हैं, फी का मतलब में है। और इसकी बेहतरीन मिसाल है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। हम कहते हैं भाई फी सबीलिल्लाह हेल्प कीजिए, फी सबीलिल्लाह जो है काम कीजिए, अल्लाह के रास्ते में। फी का मतलब है में। ठीक है। तो फी ही का मतलब क्या होगा? उसमें। फी का मतलब में, तो फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीकुम आप सब में, फिया मुझ में, फिया मुझ में, और फीना हम सब में। फिर से, फी ही उसमें, मेरे बात दोहराइए, फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीकुम आप सब में, फिया मुझ में, फीना हम में। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीकुम आप सब में, फिया मुझ में, फीना हम में, और फीहा उस औरत में। मेरे बात दोहराइए सोचते हुए। फी ही फीहिम, फी का फीकुम, फिया फीना, फीहा। फिर से, फी ही फीहिम, फी का फीकुम, फिया फीना, फीहा। फी ही फीहिम, फी का फीकुम, फिया फीना, फीहा। एक और लेते हैं हम, अला। अला यानी पर। अस्सलाम वालेकुम, हम कहते हैं आराम, आसान मिसाल, सलामती हो आप पर, आप सब पर। तो अला का मतलब है पर। तो अलैहि का मतलब क्या होगा? उस पर। ठीक है। अलैहि का मतलब उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैकुम आप सब पर, अलैया मुझ पर, अलैना हम सब पर, और अलैहा उस औरत पर। ठीक है। तो फिर से दोहराइए, शौक से दोहराइए। 4300 का सवाल है, मामूली बात नहीं है। शौक से एक साथ एक आवाज में, अलैहि उस पर, नाज़रीन आप भी, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैकुम आप सब पर, अलैया मुझ पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। मेरे साथ मेरे बात दोहराइए अरबी जबान में। अलैहि अलैहिम, अलैका अलैकुम, अलैया अलैना, अलैहा। फिर से, अलैहि अलैहिम, अलैका अलैकुम, अलैया अलैना, अलैहा। मेरे साथ पढ़िए जरा। अलैहि अलैहिम, अलैका, अच्छा मेरे बात पढ़िए, अलैहि अलैहिम, अलैका अलैकुम, अलैया अलैना, अलैहा। और आखिर में आते हैं हम इला की तरफ। इला का मतलब है तरफ, इला की तरफ। तो तरफ, इला का मतलब है तरफ। और इसकी मिसाल क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना, और बेशक हम इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन लौट कर जाने वाले हैं। तो इला का मतलब है तरफ। ठीक है। इला का मतलब है तरफ।
تو इलैहि का मतलब क्या होगा? उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आप, इलैकुम इलैया मेरी तरफ, इलैना हमारी तरफ। फिर से दोहराइए मेरे से तर्जुमा कीजिए, माशाअल्लाह आप सीख गए हैं। इलैहि उसकी तरफ, इशारों के साथ एक साथ, इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम इलैका इलैकुम इलैया इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। मेरे बात दोहराइए अरबी में सोचते हुए, इलैहि इलैहिम इलैका इलैकुम इलैया इलैना इलैहा इलैहि इलैहिम इलैका इलैकुम इलैया इलैना इलैहा। ये चारों हरूफ जर कुरान करीम में 4327 बार हो हम का कुम इना के साथ आते हैं। ठीक है, तो शौक से इसको याद रखना है। बी का मतलब क्या है? से। मिसाल बिस्मिल्लाह। फी का मतलब में, मिसाल फी सबीलिल्लाह। अला का मतलब पर, मिसाल अस्सलामु अलैकुम। और इला का मतलब तरफ, और मिसाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिसालों के साथ याद रखिए आप। बी का मतलब से, मिसाल बिस्मिल्लाह। फी का मतलब में, मिसाल फी सबीलिल्लाह। अला का मतलब पर, मिसाल अस्सलामु अलैकुम। और इला का मतलब तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम पर। क्या आप किसी को खाने पर मुर्दा बेजार आवाज में दावत देंगे? जी खाने पर आ जाइए। वो शख्स फाका करना पसंद करेगा ऐसी उजाड़ दावत कबूल करने के मुकाबले में। ठीक है, तो क्या अपने जहन को आप ऐसे मुर्दार अंदाज में सिखाएंगे कुरान, इलैहि इलैहिम इलैका इलैकुम, तो जहन फेंक देगा उसको। शौक से, मोहब्बत से, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए प्रैक्टिस करना है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया। याद रखिए कुरान करीम वो किताब है जिस रात नाजिल हुआ वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो गई। एक मिसाल है, कोई रास्ते से गुजरे और वो इतना सखी और इतना नेक हो कि जाते हुए रास्ता चांदी सोना से भर के चला जाए, तो वो खुद कितना बड़ा होगा। कुरान करीम उस रात नाजिल हुआ तो रात, वो रास्ता, वो रात जो है 1000 महीनों से बेहतर हो गई, तो वो खुद कुरान करीम कितनी अजीम शान किताब होगी। तो शौक से, मोहब्बत से ये सारी एक्सरसाइजेस करना है, इसलिए कि ये हमको वो बसीरत देगी, वो समझ देगी कि हम कुरान करीम को समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 6 असबाक में 44 अल्फाज सीखे जो कुरान करीम में 23,151 बार आते हैं। हमको आगे पहुंचना है इंशाअल्लाह 78,000 तक। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. Easy way. يقولون they are.